محترم ناظرین، آئیے رمضان المبارک کا بہترین واقعہ لے کر آیا ہوں، مکمل ضرور سماعت فرمائے اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ محترم ناظرین، رمضان کے استقبال میں جنت کی آرائش۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے۔ بس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ بس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہے، کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ شانہ اس کو ہم سے جوڑ دیں۔ پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہے، یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں، رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شانہ جنت کے رضوان سے فرما دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیں، اور مالک جہنم کے دروازے سے فرما دیتے ہیں، احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے۔ اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو، میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شانہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرما دیتے ہیں، 3 مرتبہ یہ آواز دیتے ہیں کہ کوئی مانگنے والا ہے جس کو میں عطا کروں، کوئی توبہ کرنے والا ہے تو میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی مغفرت چاہنے والا ہے میں اس کی مغفرت کروں۔ کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، ایسا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ شانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، اس کو سلام کرے اور مصافحہ کرے اور ان کی دعاؤں پر آمین کہے۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو، چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کو حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا کہ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو اور ناطہ توڑنے والا ہو،
चौथा, वह शख्स जो कीना रखने वाला हो और आपस में कतई ताल्लुक़ रखने वाला हो। फिर जब ईद उल फित्र की रात होती है तो इसका नाम आसमानों पे लैलतुल जायज़ा इनाम की रात लिया जाता है। और जब ईद की सुबह होती है तो अल्लाह ताला शानहू फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजते हैं, वो ज़मीन पर उतरकर तमाम गलियों रास्तों के सरों पर खड़े हो जाए और ऐसी आवाज़ से जिसको जिन्नात और इंसान के सिवा हर मखलूक सुनती है पुकारते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, इस करीम रब की दरगाह की तरफ चलो जो बहुत ज़्यादा अता फरमाने वाला है और बड़े से बड़े कसूरों को माफ़ फरमाने वाला है। फिर जब लोग ईदगाह की तरफ निकलते हैं तो अल्लाह ताला शानहू फरिश्तों से दरियाफ्त फरमाते हैं, क्या बदला इस मज़दूर का जो अपना काम पूरा कर चुका हो। वो अर्ज़ करते हैं, हमारे माबूद और हमारे मालिक, इसका बदला यही है कि इसकी मज़दूरी पूरी पूरी दे दी जाए। अल्लाह ताला शानो इरशाद फरमाते हैं, ए फरिश्तों, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, मैं इनको रमज़ान के रोज़े और तरावी के बदले में अपनी रज़ा और मग़फ़िरत अता कर दी। और बंदों से खिताब फरमा कर इरशाद होता है, ए मेरे बंदे, मुझसे मांगो, मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, आज के दिन इस इज्तिमा में मुझसे अपनी आखिरत के बारे में जो सवाल करोगे अता करूँगा और दुनिया के बारे में जो सवाल करोगे मैं उसमें तुम्हारी मसलिहत पर नज़र करूँगा। मेरी इज़्ज़त की कसम, जब तक तुम मेरा ख्याल रखोगे मैं तुम्हारे बख्शिशों पर सत्तारी करता रहूँगा और उनको छुपाता रहूँगा। मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, मैं तुम्हें मुजरिमों और काफिरों के सामने रुस्वा और फजीहत नहीं करूँगा। बस आप बख्शे बख्शाए अपने घरों को लौट जाओ, तुमने मुझे राज़ी कर दिया और मैंने तुमसे राज़ी हो गया। बस फरिश्ते इस अजर व सवाब को देखकर इस उम्मत को इफ्तार के दिन मिलता है, खुशियाँ मनाते हैं और खिल जाते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, ज़रूर कमेंट करें और बताएं वाक़या आपको कैसा लगा। रमज़ान के सिलसिले में ये रमज़ान का महीना हम और आप गुजार रहे हैं, बहुत ही मुबारक महीना है, बहुत ही अजीम शान महीना है। इस महीने की हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे की कदर करनी चाहिए और ज़िक्र कुरान की तिलावत, ज़िक्र व अज़कार में गुजारनी चाहिए। मौसम बहार है, मग़फ़िरत का सीज़न है। इस महीने में अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं, अल्लाह ताला गुनाहों से पाक और साफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार, कि रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा रहमत का अशरा है। अल्लाह की रहमत बारिश की तरह बरसती है, बेशुमार मूसलाधार बारिश की तरह अल्लाह की रहमत आसमान से उतर रही है, लेने वाला नहीं है। तो पहला अशरा रहमत का अशरा है। दूसरा अशरा अल्लाह के नबी ने फरमाया मग़फ़िरत का अशरा है। अल्लाह के सामने रो रो कर, गिर गिरा कर, मांग कर, नमाज पढ़ कर, कुरान पढ़कर अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो। अल्लाह बेशुमार लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं और अल्लाह ने साल में एक मरतबा मौका दिया है मग़फ़िरत कराने का, मग़फ़िरत करा लो। और आखिरी अशरा जो है वह है जहन्नम से खलासी और जन्नत में दाखिल होने। मेरे भाई, बेशुमार गुनाह हम सब कर रखे हैं, जहन्नम से खलासी और जन्नत में जाने का अशरा, वो अशरा भी आने वाला है, उसके लिए भी तैयारी करें और अल्लाह के सामने रोए, गिड़गिड़ाए और जन्नत का सवाल करें और जहन्नम से पनाह मांगे। दोस्तों, रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, आप अपनी दुआए ख़ास में हमें भी याद रखिए। अल्लाह हमें सेहत अता फ़रमाए, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आपको भी सेहत अता फ़रमाए, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इस तरह का वाक़या सुनने के लिए हमारे चैनल कासिमी स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस तरह का वाक़या लेकर आता ही रहता हूँ। मोहतरम हज़रात, ज़रूर कमेंट करें और शेयर करें, मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखें। आपके देखने से इंशाअल्लाह आपके इल्म में भी बहुत सारी बातें आएगी और हमारा भी भला होगा। ज़रूर कमेंट करें और शेयर करें।